मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटी पुणेच्या नेसवाडिया वाणिज्य महाविद्यालयातर्फे दिवंगत प्राचार्य डॉक्टर बी.एस. भणगे यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ बहुविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. फ्रॉम पॉलिसी टू प्रॅक्टिस NEP 2020 थ्रू स्पोर्ट्स, इनोव्हेशन अँड बिझनेस या विषयावर महाविद्यालयाच्या नेव्हिल सभागृहात प्रत्यक्ष आणि आभासी स्वरूपात परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. महाविद्यालयात दरवर्षी या परिषदेचे आयोजन करण्यात येते. यंदा परिषदेचे 27वे वर्ष आहे. शिक्षण, संशोधन व नवोन्मेष यांना चालना देणे तसेच प्राध्यापक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश असल्याचे महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर वृषाली रणधीर यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले. या परिषदेच्या उद्घाटन समारंभासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर S.N. पठाण, गोखले इन्स्टिट्यूटचे डॉक्टर नरेश बोडके, आयात निर्यात तज्ज्ञ सुधीर चित्रागर, डॉक्टर M.D. लॉरेन्स, सॅव्हियो विगर्स, डॉक्टर आनंद दडस, प्राचार्य डॉक्टर वृषाली रणधीर, उपप्राचार्य डॉक्टर महेंद्र आगळे, जॅस्मिन शिकलगार, डॉक्टर सीमा पवार उपस्थित होते. या परिषदेमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020, क्रीडा, नवोन्मेष, उद्योजकता, व्यवसाय क्षेत्रातील बदल, डिजिटल तंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय, जागतिक व्यापार इत्यादी विषयांवर देश विदेशातील प्राध्यापक, संशोधक, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी व विद्यार्थ्यांनी संशोधन निबंध केले. यातील निवडक शोध निबंधांचा महाविद्यालयातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या बिझनेस मासिकात समावेश करण्यात येणार आहे. Myself, Dr. S.N. Patan. I am the former Vice Chancellor of Nagpur University, which is today known as Rashtan Tukaroji Maharaj Nagpur University, Nagpur, and also Vice President of ICCR, Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, Government of India. Presently working as the advisor to MIT Group of Institutions, Pune. My friends, I am really impressed by the academic atmosphere of this college. It's truly a cosmopolitan college and has got a very good reputation in the field of academics, sports, and I say everything. Especially this Commerce Wadia College has got a great reputation, and they have produced so many businessmen. Now, once upon a time, our education system was very only academic, unidirectional. But Government of India now issued the guidelines, which is known as NEP, National Education Policy 2020, requires the holistic kind of development of education. The students should be ready for accepting the new challenges of the technology, of the scientific world. Now, suppose he is not a computer friendly, he does not know digital marketing, he will not get a job, he will not survive. Professor Naresh Bodke. I'm Dean Academics at Gokhale Institute of Politics and Economics, and I have been to working with Government of India, also with Niti Aayog and Competition Commission of India. And I was a keynote speaker at this international event today at Nes Wadia College of Commerce, and I'm really thankful to Professor Ushali for inviting me to deliver this keynote address. The topic of the conference was really wonderful. It was basically connecting policy to practice. I mean, the students who are actually going through their education should be aware about the policies, the changes in the policies, and how these policies can actually contribute in their well-being. So I think in total it was a wonderful experience for me also, kind of arrangement that they have made, and the sessions that they have arranged. So I'm really thankful to them. Now, as far as the new education policy 2020 is concerned, we all are looking for the kind of changes that have been rolled out by Government of India through the NEP 2020, kind of multidisciplinary approach that has been introduced. That was need of an hour also, because now earlier system was kind of sluggish system. Now we have brought in a lot of dynamism in the new education policy, but only thing that is a possible danger that could be in a new education policy is lack of specialization also, because people might be into a kind of multidisciplinary, but whether there will be a kind of specialization that we preserve in the process of education. मी सुधीर चित्रगार, एक्सपोर्टर आणि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कन्सल्टंट ह्या माध्यमातून मुलांना स्टुडंट्सना एक
संदेश देऊ शकतो त्यांनी नोकरीच्या न मागे लागता स्वतःचा व्यवसाय करावा. आणि आजकाल भारत सरकारने खूप काही त्यांना मदत करते आहे. आणि सरकारचं धोरण हेच आहे, जॉब मिळाला तर जॉब करा, अदरवाईज तुम्ही स्वतःचाच व्यवसाय. हे मी पण सुद्धा, माझं वय वर्ष 69 आहे, माझं एवढं 5 डिकेडचं अनुभवामधनं सांगतो की मी जॉबच्या मागे न लागता स्वतःचा व्यवसाय करा. आणि खूप काही उदाहरणं आहेत. सर्वांना सप्रेम नमस्कार. मी प्राध्यापिका डॉक्टर वृषाली सुरेंद्र रणधीर, प्रिन्सिपल मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटीज नेसवाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स. आज आम्ही आमचे पहिले प्राचार्य, नेसवाडिया वाणिज्य महाविद्यालयाचे पहिले प्राचार्य डॉक्टर BS भणगे यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी कॉन्फरन्स अरेंज करत असतो. या कॉन्फरन्सला खूप प्रचंड स्वरूपामध्ये प्रतिसाद मिळाला. उद्घाटनामध्ये डॉक्टर SN पठाण सर, जे माजी कुलगुरू नागपूर युनिव्हर्सिटीचे, त्यांनी विद्यार्थ्यांना खूप चांगला संदेश दिला. नवीन नवीन युक्त्या काढून, नवीन नवीन संशोधन करून विद्यार्थ्यांनी आपलं करिअर घडवलं पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर बोडके सर, मान्य नरेश बोडके यांनी बजेटच्या संदर्भामध्ये अतिशय साध्या सोप्या भाषेमध्ये विद्यार्थ्यांना माहिती सांगितली आणि ती सगळ्यांना खूप आवडली. आत्ताच्या पुढच्या सेशनमध्ये आमचं पेपर प्रेझेंटेशन होणार आहेत. जे विद्यार्थ्यांनी, टीचर्सनी रिसर्च पेपर्स लिहिलेले आहेत त्या पेपरचं प्रेझेंटेशन होईल आणि त्याचं बुकलेट बिझनेस या नावाने प्रसिद्ध केलं जातं. आत्ताच्या सेशनमध्ये मान्य सुधीर सरांनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बद्दल खूप चांगली माहिती मुलांना सांगितली की जेणेकरून आता पुढचं करिअर मुलं कदाचित एक्सपोर्टमध्ये जास्त येऊ शकतात. आमच्या कॉलेजचे तरी विद्यार्थी आणि जे पार्टिसिपेंट्स होते यांनी जर एक्सपोर्ट निवडलं तर त्याचं सगळं श्रेय सुधीर सरांच्या व्याख्यानाला जाईल. खूप छान ते व्याख्यान झालं. आणि आता व्हॅलिडिटी सेशनमध्ये डॉक्टर लॉरेन्स सर, जे कुलगुरू अभिदा इनामदार युनिव्हर्सिटीचे होते, ते आता व्हॅलिडिटी सेशनला आहेत. आणि स्पोर्ट्सच्या संदर्भामध्ये उद्योजकता कशी असेल आणि रोजगार निर्मिती स्पोर्ट्स मधून कशी होऊ शकेल याचंही सेशन यामध्ये होणार आहे. पण उद्योजकता वाढीस लावावी, नोकरीची वाट बघत बसू नये. नोकरीची वाट बघत बसला तर डिप्रेशन येईल, कारण इतकी लोकसंख्या वाढलेली आहे, सगळ्यांनाच आपल्याला नोकऱ्या देता येणार नाहीत. तर आपण नोकरी मागणारे होण्यापेक्षा नोकरी देणारे होऊयात.